Good evening, students. In this session, we will learn about depreciation by third method known as sinking fund method. Sinking fund method. First, sinking fund method. Sinking fund method. Sinking fund method. Third method known as sinking fund method. Sinking fund method. A sinking fund method is set to accumulate or collect or store the depreciated fund every year so as to replace the old machine with new one. Every year depreciated fund is invested in outside business. At the end of useful life of the machine, the total depreciation fund along with the compound interest will be available, which will be equal to replace the old machine with the new one. A sinking fund method sinking fund method a sinking fund method is set to accumulate or collect or store the depreciated fund every year so as to replace the old machine with new one a sinking fund method is set to accumulate or collect or store the depreciated fund every year so as to replace the old machine with new one. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಇಡ್ತೀವಿ. ಬರೋದು ಮಿಷಿನಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭನ ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಷಿನ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬರೋ ಲಾಭ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಬರೋ ಲಾಭದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ depreciated fund is invested in outside business at the end of useful life of the machine. The total depreciation fund along with compound interest
compound interest along with compound interest will be available will be available will be available which will be equal to replace the old machine with new one depreciation fund along with compound interest equal to replace old machine with new one ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂ ಮಿಷನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಮಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಗೋಣ ದುಡ್ಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ per year D equals R into C minus S divided by 1 plus R whole to the power of n minus 1. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ 5 year 10 year 6 year 12 year ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೆಟ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿದ ಲೆಟ್ C1 ಆರ್ C1 ಬಿದ amount collected at the end of 2 years, 5 years, 10 years, etc. with percentage of interest percentage of interest C1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ 5 years ಆರ್ 2 years ಆರ್ 10 years ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ C1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. C1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು capital D into 1 plus R whole to the power of n minus 1 divided by R where D equals rate of depreciation
rate of depreciation per year. Next r equals rate of interest accumulated interest on accumulated or collected fund. Next c equals total cost of the machine. Total cost of the machine. Next n equals, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, n equals number of years of life of the machine. Next s equals scrap value, comma r over r salvage value r over r residual value. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, a machine is purchased for rupees 60,000. The estimated life of the machine estimated life of the machine is 20 years and scrap value is rupees 10,000. Calculate the rate of depreciation by sinking fund method. Sinking fund method. If the rate of interest on depreciation fund is 5%. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ rupees 60,000. ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ 20 years and scrap value is rupees
10,000. Calculate the rate of depreciation by sinking fund method. If the rate of interest on depreciation fund is 5%. 5%. First ಈಗ solution. Given data ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20 ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 5%. 5% means ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 divided by 10 is equal to ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.05. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ per year D equals R into C minus S divided by 1 plus R whole to the power of n minus 1. 1 plus R whole to the power of n minus 1. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.05. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 60,000 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 10,000 divided by 1 plus R means rate of interest R is equal to 0.05. n number of years ಎಷ್ಟಿದೆ 20 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದು 2,500 ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿಂದು 2.65 ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,500 divided by 1.65 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 1,515.15 ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ for rupees 40,000. The estimated life of the machine is 15 years and scrap value rupees 15,000. If the rate of interest on depreciation fund
is charged is charged is charged at 5%. Calculate the rate of depreciation. Calculate the rate of depreciation. Calculate the rate of depreciation by sinking fund method. Sinking fund method. Also calculate the depreciation the depreciation at the end of 5 years. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ₹40,000. ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ 15 years ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹15,000. ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ on depreciation fund is charged at 5%. Calculate the rate of depreciation by sinking fund method. Also calculate, ಇದು very important, also calculate the depreciation at the end of 5 years. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು 40,000 ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ರುಪೀಸ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 15 years. n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5%. 5% ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 0.05. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್, ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೈ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 5% ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.05. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 15,000, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus r means 0.05, n means whole to the power of n means 15 years minus 1. ಈಗ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದು 1250 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 0.789 ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್
ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1158.60 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಈಗ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 yearsನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years. 5 years means n is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5. n equals 5 years. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. C1 equals D into 1 plus R whole to the power of n, 1 plus R whole to the power of n minus 1 divided by R. 1 plus R whole to the power of n minus 1 divided by R. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. C1 equals D ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1158.60 into C into 1 plus R means 0.05. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 0.05 whole to the power of n. n means 5 years. 5 minus 1 divided by R ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ 0.05. ಅಲ್ಲಿಗೆ C1 is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? C1 is equal to 6402. 6402 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ sinking fund method. Third problem. An industrial plant with initial value of rupees 2 lakhs and salvage value of rupees 20,000 at the end of 20 years was sold for rupees 1,45,000 at the end of 10 years. What is the profit or loss if the sinking fund depreciation at 8% compound annually was adopted? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. An industrial plant with initial value of rupees 2 lakhs and salvage value of rupees 20,000 at the end of 20 years was sold for rupees 1,45,000 at the end of 10 years.
what is the profit or loss or loss, profit or loss, if the sinking fund depreciation at 8%, compound annually was adopted. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ an industrial plant with initial value of rupees 2 lakhs and salvage value of rupees 20,000 at the end of 20 years was sold for 1,45,000 at the end of 10 years. What is the profit or loss if the sinking fund depreciation at 8% compound annually was adopted? First solution. ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ rupees 2 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 20 ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20 years was sold for 1,45,000 at the end of 10 yearsಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ 1,45,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8%. 8% means 8 divided by 100 is equal to 0.08. ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿ ಈಗ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 0.08. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ 0.08 ಓಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಮೈನಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 4,342 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ C1 ಬಿ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 8% ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 10 years. ಲೆಟ್ C1 ಬಿ ದ depreciation fund collected with 8% interest, with 8% compound interest for 10 years. ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ 10 years. 10 yearsಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8% ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ C1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. C1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ 4342 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0.08 ಓಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 0.08. ಅಲ್ಲಿಗೆ C1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 62,900 ಆಗುತ್ತೆ. 62,900 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 ಇಯರ್ಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ at the end of 10 years. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. at the end of 20 was sold for at the 1,45,000 at the end of 10 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. sold for rupees 1,45,000 at the end of 10 years. 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 1,45,000ಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ 5ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ 62,900ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಿಷಿನಿಂದ ಲಾಭ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 1,45,000 ಪ್ಲಸ್ 62,900 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ರುಪೀಸ್ 2,79,000 ಅದು ಮಿಷಿನಿಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. 2,79,000. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakhs ಇದೆ. 2 lakhs ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್? ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಓನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2,79,000 ಮೈನಸ್ 2 lakhs. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು? 7,900 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಷಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 7,900 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A drilling machine was purchased for rupees 50,000. The estimated life of the machine 15 years and scrap value is rupees 15,000. If the rate of interest on depreciation fund charged at 8%, calculate the rate of depreciation by sinking fund method. A drilling machine was purchased for rupees 50,000. The estimated life of the machine. The estimated life of the machine
life of the machine, the estimated life of the machine 15 years, 15 years, and scrap value, and the scrap value is rupees 15,000. If the rate of interest on depreciation fund is charged at 8%. Calculate the rate of depreciation by sinking fund method. First solution, given ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. given data ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. A drilling machine was purchased for rupees 50,000. C is equal to ಎಷ್ಟು initial cost ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 rupees. C equals initial cost, C is equal to rupees 50,000. Next, number of years, n is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 15. n equals 15 years. Next, scrap value or salvage value or residual value, S equals rupees 15,000. Next, rate of interest, R equals 8%. R equals 8% means 8 divided by 100 is equal to 0.08. ಈಗ rate of depreciation per year. D equals ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sinking fund method. D equals ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, R into C minus S divided by 1 plus R whole to the power of n minus 1. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. D equals R, rate of interest R is equal to 0.08 into C means 50,000 minus S means 15,000 15,000 divided by 1 plus R means 0.08. n means number of years, n equals ಎಷ್ಟಿದೆ 15 whole to the power of 15 minus 1. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? D equals 2,800 divided by 2.172 ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D equals rupees 1,289.13. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Until now we have learnt about 3 methods of depreciation, that is straight line method, diminishing balance method, sinking fund method. Thank you. Until now we have learnt about 3 methods of depreciation, that is straight line method, diminishing balance method, sinking fund method. Thank you. Until now we have learnt about 3 methods of depreciation, that is straight line method, diminishing balance method, sinking fund method. Thank you.